الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام والإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند سورة التغابن المدنية، فلنبدأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. እጅግ ሮሮ በጣም አዛኝ በሆነው አላህ ስም እንጀምራለን። ሱረቱ ተጋቡን መደንያ። አተጋቡን የመዲና ሱራ ስትሆን በአመዛኝ ግን ባህሪዋ ወደ መካ ሱራ ያጋደለ ነው። የመዲና ሱራዎች ብዙ ጊዜ በተሽሪዕ ላይ ነበር ትኩረታቸው። የመካ ደግሞ በአቂዳ በእምነት ነክ ነጥቦች ላይ ነበር። እሷ ግን መደኒ ሁናት ያበቃ በመጠኑም ቢሆን ስለ ተሽሪዕ ብትገልጽም ዋናው ትኩረቷ በአቂዳ ነክ ነገር ነው ማለት ነው። እና ገና በመግቢያው እንደተለመደው ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክብርና ግርማ ትገልጣለች፣ ታስተዋውቃለች። ስለ ኃይሉ ስለ እውቀቱ ስፋት ታስገነዝበናለች። ምንም ወደረኛና ጓደኛ የሌለው መሆኑን ትገልጻለች። ከዛ አጠቃላይ የሰማያትና የምድር የፍጥረታት ሁሉ ጌታና ባለቤት መሆኑንም ታስቀምጣለች። የሰው ልጆች እንግዲህ ይህንን የመሰለ ጌታ የተወሰኑት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመረጠና ያደላቸው ሲያውቁትና ሲገዙት፣ ሌሎች ደግሞ የካዱና ያስተባበሉ መገኘታቸውን ትጠቅሳለች። ከዛም አልፈው ከሞት በኋላ መነሳት እንደሌለ የሚናገሩ እንዳሉ ኮነና ይሄ ነገር ሰዎች ቢጠራጠሩም የማይቀር ያለቀለት ጉዳይ መሆኑን ታረጋግጣለች። ከዚያም በማያያዝ የሰው ልጆች ልቁንስ ባልሆነው መንገድ ከመወላገድ በአላህ በጌታችሁ እመኑና ትክክለኛውን አቅጣጫ ይዛችሁ ተጓዙ ትላለች። አለያ ግን ወደዳችሁም ጠላችሁ የምትሰበሰቡበት ቀጠሮ ዕለት ይመጣላችኋል፣ ያኔ ውጤቱን ታገኛላችሁ የሚል ዛቻም ታስቀምጣለች። የሁሉ ጥሪና ማስጠንቀቂያ ተተሰጣቸው በኋላ ጆሮ ዳባ ብለው በጨለማው መንገድ እንቀጥላለን የሚሉ ካሉ እነሱ ያው ለጀሃነም የተመደቡ መሆናቸውን ነገራቸው ትላለች። አሁንም እንደገና ደግማ ዋጢዑ አላህ ወአጢዑ ረሱል፣ ኻሊቃችሁ ራዚቃችሁ የሆነ አላህ ብቻ ሰጥለጥ ብላችሁ ተገዙ፣ ለመለክተኛውም ታዘዙ። እምቢ ካላችሁ ራሳችሁን ነው የምትጎዱ፣ መለክተኛው መለክቱን ታደረሰ በኋላ ተጠያቂነት የለበትም ትላለች። ከዚያም እናንተ ለዲናችሁና ለአኺራችሁ ልትሰሩ ስትሞክሩ እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች ያጋጥሟችኋል። እንቅፋት ደግሞ ከውጭና ከሩቅ ብቻ ሳይሆን ከቤታችሁ ኢነ ሚን አዝዋጅኩም ወአውላዲኩም አዱወን ለኩም፣ ከባለቤቶቻችሁ ልጆቻችሁ የዲን እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከዛ ጀምራችሁ ተጠንቀቁ ይላል ማለት ነው። እንዲሁም ገንዘቦቻችሁ ፈተቁላህ መስተጧቱም እና እነዚህን ሁሉ ኬላዎች በብቃት ለማለፍ በተቻለ መጠን ጌታችሁን ፍሩ። ጌታን የፈራ ሰው የተለያዩ መሰናክሎች ቢያጋጥሙትም ማለፉ አይቀርም ማለት ነው። ፈተቁላህ መስተጧቱም የቻላችሁትን ያህል ጌታችሁን ፍሩና በፍቃዱ ተመሩ። ወስመዑ ወአጢዑ፣ እሱ የሚነግራችሁና መልእክተኛው የሚመክራችሁንም ስሙ፣ ትእዛዙንም አክብሩ። ወአንፊቁ ኸይረን ሊአንፉሲኩም፣ እንደገና ደግሞ በዲን ጉዳይ አንድ ወጭ በምትጠየቁ ጊዜ ለራሳችሁ የሚበጅና የሚጠቅማችሁ ስንቃችሁ ነውና ሳታቁረመርሙ አውጡ ለግሱ ይላል። ወመን ዩቀ ሹሐ ነፍሲህ፣ የነፍሱን ንፍገት የተጠበቀ ሰው ፈኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን። እና በጥቅሉ እንግዲህ እነዚህ ናቸው ዋና ዋና አንኳር መልእክቱ ማለት ነው። ከዚያ እንደገና እንመለስና
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض በሰማያትና በምድር ውስጥ ያሉ ፍጥረታቶች ሁሉ በሙሉ ጌታቸውን አላህን ያወድሳሉና ያጠራሉ እና ታውን ቀደም በተደጋጋሚ በመሰሉ እንዳለፈው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱን በራሱ ያስተዋውቃል ፍጥረታቶችን እሱ እንደፈጠራቸው ሁሉም በስሜታቸው ያውቃሉ ከማወቃቸውም በላይ ጌታቸውን የሚያወድሱና የሚያጠሩ ናቸው ይላል አቅል ያላቸውና የሚናገሩት ይሄን ቢያረጉ አያስገርምም ግን ጀማዳት ጉኡዛን ምንም ህይወት የሌላቸውም ጭምር ሳይቀሩ ሰማያት ራሱ መሬትም በላያቸው ላይ ያሉ ጋራ ተራራ በአጠቃላይ ጌታቸውን የሚያጠሩ መሆኑን ይገልጽልናል ማለት ነው ወይም ምን ሸይን ላ ይሰብሑ ቢሐምዲሂ እንደሚለው ምንም ነገር የለም በአለም ላይ ጌታውን ከማመስገን ጋራ የሚያጠራ የሚያወድስ ቢሆን እንጂ ይላል ይሄ በተደጋጋሚ አልፏል እና እኩሉ ያው በቀጥታ ጌታውን አውቆ ልክ የሰማው ዓለም እንደሚደረገው መላእክት በሙሉ ያው ቅዱሳን ናቸው ከመላእክት መካከል ልግመኛ ከሃዲ ካፊር ሙናፊቅ የሚባል ነገር የለም ሰባቱንም ሰማይ የሞሉት እነሱ ናቸው እነሱ በቀጥታ ሌላም ስራ የላቸውም እድሜ ልካቸውን ዘላለም ጌታቸውን በማወደስና በመቀደስ ላይ ተጠምደው ነው የሚገኙት ማለት ነው ወደ ምድር ሲመጣ ግን ሰዎችና ጅኖች ሁለት ተከፍለዋል ማለት ነው ከፊሉ አማኝ ከፊሉ ከሃዲ ሆነዋል ከሃዲው ክፍል ያው በይዘቱ እንኳን ጌታውን ቢያወድስም በቃሉ አያደርገውም ልግመኛ ነውና ማለት ነው ከዛ ሌላ ያለው ሐይዋናትና መخلوቃት ግን በኢጅማዕ ሁሉም እንደተስማምቶ ጌታውን ያወድሳል ሲያወድስ በቃል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በውስጥ ስሜቱ በይዘቱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና በይዘቱ ማለት ምንድነው ማንኛውም ፍጡር ተፈጥሮ በመናየው ጊዜ የፈጠረውን ጌታ ይጠቁማል አያት እንደሚለው ማለት ነው ምልክት ነው እኔን የፈጠረኝ ኃይሉ ወሰንና መጠን የሌለው እውቀቱ በጣም የሰፋ ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል አምሳያ የሌለው ጌታ ነው እኔን ሊፈጥረኝ የቻለው የሚል መልእክት ያስተላልፋል በይዘቱ ማለት ነው ምክንያቱም ሰፊ እውቀትና ብርቱ ኃይል ባይኖረው ሁሉን ነገር በፈለገው መልክ ሊፈጥር አይችልም ነበርና ይሄ ራሱ የፍጥረታቱ ውጤቱ ማን ባለቤቱ ማን እንደሆነ ይጠቁማልና ያወድሳል በቃሉ እንኳን ባይናገር ማለት ነው ግን በቃልም ሊናገር እንደሚችል የሚጠቁሙ መረጃዎች አሉ ጀማዳቶቹ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተለያዩ ጉኡዛን የሆኑ ነገሮች እንዳናገሯቸው ያው ተዘግቧል ማለት ነው እና ጢጠር እንደዚህ አፍሰው እንትን ላይ ዝግና አድርገው አሻዋውን እንዳርገው ሲይዙት ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ እያሉ አሻዋዎቹ ይንጫጩ ነበር ሰው እስከሚሰማቸው ድረስ ይሄ እንግዲህ በሶሒህ የተዘገበ ጉዳይ ነው ማለት ነው የተምር ጉቶ ኹጥባ ሲያረጉበት የነበረው ተተውት ወደ ሌላ መንበር ሲለወጡ ለምን የተውኝ ብሎ ጮሆ የመስጂዱን ህዝብ ሁሉ እስከሚያሸብር ድረስ የጮህበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው ሌላው የኡሁድ ጋራ ባጠገቡ ሲያልፉ ተንዘፈዘፈ እንደዚህ የተንቀጣቀጠ እና በእግራቸው እንዲመታ ያደረጉ ኡሁድ የእስቡት ኡሁድ እና ምን ደካ ለምንድነው የምትወዛወዘው እርጋ እንጂ ተረጋጋ ኢንማ አለይከ ነብዩን ወሲዲቁን ወሸሂዳን አሉ ማለት ነው እና አሁን በላይ ላይ ያሉት እኮ ትልልቅ ሰዎች ናቸው አደብ አታረግም እንዴ ብለው ተቆጡት አንተ ላይ ያው የመጨረሻው ታላቁ ነብይና ሲዲቁ አቡበከር ከዛም ሁለቱ የሰማዕታት አለቃ የሆኑት ታላላቆቹ ሰዎች ነው እኮ በላይ ላይ ያለው ሲሉት ጸጣለ ይላል ይሄ ፊሶል ቡኻሪ ያለ ነገር ነው ማለት ነው እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንግዲህ በራሳቸው ቋንቋ የሚናገሩና የሚገልጡ መሆናቸውን ለጌታቸውን ደግሞ የሚያወድሱ መሆናቸው በይዘታቸው ብቻ ሳይሆን በራሳቸው ቋንቋ ሁሉም ይናገራሉ ማለት ነው እንስሳዎችም እንደዛው ግመሉ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ ሲያልፉ ባጠገባ ሲያዋቸው እና ምንድነው አሉና ሄደው አናገሩት ምን ሆንክ ሲሉት
ባለቤቴ ታቅሜ በላይ ያሰራኛል ሌት ተቀን ሁሉ ጊዜ ይጭነኛል ግን ምግብ አይሰጠኝም ብሎ ክስ አቀረበ ማለት ነው። ጥሩልኝ የዚህን ግመል ባለቤት አሉና አስጠሩት። ምን ነካህ አንተ አማ ተኻፉላህ ፊ هذه البهيمة አሉ። ይሄ ምንም የማይናገር እንስሳ ለምንድነው ታቅሙ በላይ የምታለፋው ሁሉ ጊዜ የምትጭነውና እንደገና ደግሞ ቀለብ የምትነፍገው ለምንድነው ብለው ተቆጡት ማለት ነው። እና ይሄ ሁሉ የሚያረጋግጠው ምንድነው እኛ ይናገሩ የማይመስሉ ነገሮች ሁሉ አላህ ተናገሩ ሲላቸው የሚናገሩ መሆኑን ነው ማለት ነው። እና ይሰብሑ ሊላህ ለጌታውን ያጠራል ማለት ነው። ማፊ ሰማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማያት ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ ወማ ፊል አርድ በምድርም እንደዛው ያጠሩታል ያወድሱታል። ለሁል ሙልክ ስልጣን የሱ ብቻ ነው። ለሁ የሚለው ጃር መጅሩሩ መቀደሙ ራሱ ቅስርን ያመለክታል። ለሁል ሙልኩ ላ ገይሩህ በሐቂቃ ንጉስ ማለት የማይሻር የማይቀየር የማያረጅ የማያፈጅ ፍጹም ንጉስ ማለት እሱ ብቻ ነውና ስልጣን የርሱ ነው። ሌሎቹ ያው ለጊዜው የተወሰነች ጉርሻ ቢሰጣቸውም ዘላቂና አስተማማኝ አይደለም ማለት ነው። እና ትክክለኛውና ዓለም አቀፍ ንጉስ እሱ ብቻ ነው ማለት ፍጥረታትን በፈለገ መልክ የሚያመጣ የሚወስድ የሚሽር የሚቀይር ለራሱ ግን በማንም የማይመቀየርና የማይለካ ማለት ነው። ወለው الحمد ምስጋናም ለርሱ ብቻ ነው ይላል። ምስጋና ለርሱ ብቻ ነው ማለት አሁን ቀደም በተደጋጋሚ እንዳሳለፍነው ሌሎችን አታመስግኑ ማለት አይደለም። እንግዳውሳ ምስጋና ማለት የኒዕማ የስጦታ ወረታ ነው። አንድ ሰው የሚያመሰግነው መልካም ለዋለለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአለም ላይ ያሉ ጸጋዎች ሁሉ ምንጫቸው ማን ነው? ከየት ነው የመጡት ቢባል አላህ ነው የሚሰጠን ሁሉን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉን ነገር የሚሰጠን ከሆነ አላህ ምስጉን ነው። በስጦታው ስፋት መጠን የመመስገን የሚገባው እሱ ነው። ሌሎች ግን የተወሰነች ትንሽ ነገር ስላበረከቱ ነው ምስጋና የሚሰጣቸው። ሁሉን ነገር የሰጠው ግን ከሁሉም በላይ ተመስጋኝ ነው። በሱ አንፃር ሌላው ምስጋና እንደማይገባው ነው ማለት ነው። ሌላው ቢውልልህ ቢሰጥህ የራሱን አይደለም የሚሰጥህ አላህ የሰጠውን ነው። ወኪል ነው እንጂ በቀጥታ ሰጭ አይደለም ማለት ነው። እሱ ግን የሐቂቃ የሁሉ ነገር ምንጭና መነሻ ስለሆነ በዛ አንፃር የሁሉም ምስጋና ለእርሱ ተገቢ ነው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ዑለሞች ምን ይላሉ? ሐምደል ቀዲም ሊልቀዲም ወሐምደል ሐዲስ ሊልሐዲስ ወሐምደል ቀዲም ሊልሐዲስ ወለሐዲስ ሊልቀዲም አራት አይነት ናቸው የምስጋና አይነቶች ማለት ነው። አንደኛ ጥንታዊው ለጥንታዊው ያመሰግናል። ይሄ ምስጋና ተገቢው ለሱ ነው ይላል። ጥንታዊ ለጥንታዊ ማለት አላህ ራሱ ማለት ነው። አላህ ራሱን በራሱ ያመሰግናል። አልহামዱሊላሂ الذي خلق السماوات والارض ይላል። ይሄ ማመስገን ተገቢው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ነውና የሚያስቀምጠው። ፍጡር ሆኖ ግን ራሱን ቢያመሰግን አይገባውም። ጉረኛ ነው የሚባለው ማለት ነው። እንደገና አዲስ ለአዲስ የሚያደርገው ምስጋና ለሱ ነው ይላል። አዲስ ለአዲስ ማለት ምንድነው? ፍጡር ለፍጡር አንተ አንድ ነገር ካደረክልኝ ሽክራን እላለሁኝ፣ አንተ እኔም ታደረኩልህ እንደዛው ትላለህ እና እስበርሳችን እንመሰጋገናለን ማለት ነው። እና ይሄ ነገር እኛ አወቅንም አላወቅንም ፈለግንም አልፈለግንም እስበርሳችን የምንለዋወጠው የምስጋና ቃል ለአላህ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ለምን? የሚያመሰጋግንን ነገር የሰጠን ማን ነው? ገንዘብ ሰጥቼ እንደሆነ ገንዘቡን የሰጠኝ እሱ ነው። ዕውቀት ሰጥቼ እንደሆነ ዕውቀቱን የሰጠኝ እሱ ነው። እኔ መስመር ነኝ፣ ወደ አንተ መተላለፊያ ብቻ ነኝ። አንተም የምትሰጠኝ እንደዛው ነው። ስለዚህ እኛ ዋና ባለቤቱን ረስተን የምንመሰጋገነው እስበርሳችን ነው ማለት ነው። ትዝ ላይለን ይችላል ጭራሹን። ግን ይሄ ምስጋና የውለታ ዋጋ ነው ከተባለ የውለታው ምንጭ እሱ ከሆነ ተመስጋኙም እሱ ነው ማለት ነው። በቃል አንተን አመሰግናለሁ፣ በሐቂቃ ግን አላህ ነው የሚመሰገነው፣ እኛ ብንነያውም ባንነያውም ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ እሱ ያመሰግናል። እሱ ፍጡሮችን ያመሰግናል። ለምሳሌ ነብያቶችን ያመሰግናል፣ ስዲቆችን ያመሰግናል አይደል? ይሄ ምስጋና ዙሮ ለሱ ነው እንደገና። እና ይሄን እንዳያድርገላቸው ለዚህ አይነት ትልቅ ደረጃ አብቅቻቸው ምናምን ብሎ ሲያመሰግናቸው ያነሱ ሊመሰገኑበት የሚገባውን ነገር ማዕረጉን ክብሩን ማን ነው የሰጣቸው? እሱ ራሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለሰጠዋቸው ጌታ ለኔ ምስጋና ይገባኝ እንደማለት ነው እነሱን ማመስገን ማለት።
በቃሉ እነሱ ነው የተመሰገኑት ግን በሐቂቃ ግን የውለታው የጸጋ ዋጋ እስከሆነ ድረስ ዙሮ እሱ ራሱ የሚያመሰግነው ለሱ ገቢ ይሆናል ማለት ነው። በተቃራኒ ደግሞ እኛ ራሳችን በቀጥታ የምናመሰግነው ይሄ ያው የታወቀ ነው ማለት ነው። ለባለቤቱ ነው በትክክል ነው ያመሰገነው። አንዳንድ ጊዜ ያው ሳንፈልግም ዝም ብለን ሰውየው መልከኛ ስለሆነ ምን አይነቱ የቆንጆ ሰው ነው ብለህ ልታደንቀው ትችላለህ። ቸር ስለሆነ በቸርነቱ ልታወድሰው፣ ጀግና ስለሆነ በጀግነቱ የተፈጥሮ ባህሪው ነው። እሱ ለስራው ብሎ የሚሰራው ነገር አይደለም፣ አላህ ሰጥቶት ነው። ይሄን ነገር ማድነቅህ ራሱ አላህን እንደማወደስ ነው የሚቆጠረው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በአለም ላይ ምስጋና የሚባል ሁሉ ለማንም ይቸር ዙሮ ዙሮ ባለቤቱ እሱ ነው፣ የምስጋና ተቀባዩ እሱ ነው ወደሚለው ይጠቃለላል ማለት ነው። وهو على كل شيء قدير እሱም በሁሉ ነገር ላይ ፍጹም ቻይ ነው። እሱ ላድርገው ብሎ ከፈለገና ከሻ አንድ ነገር የሚያቅትና የሚያዳግተው ነገር ጭራሽ አይገኝም። ፍጡር ከሆነ ግን ይችን ለማድረግ የሚችል ማንም የለም ማለት ነው። የተወሰነውን አላህ የሻለትን ነገር ይችል ይሆናል አላህ ቻል ካለው። ሁሉን ነገር መቻል የሚባል ግን የአላህ ብቻ ስልጣን ናት ማለት ነው። ፈለገው ታላቅ ቢባል አንድ ደረጃ ላይ ሲደርስ ወገቤን ማለቱ አይቀርም። ሁሉን ነገር ወጣዋለሁኝ የሚል አይደለም ታላቅ በስተቀር ማለት ነው። እሱ ግን ሁሉን ነገር እንደፈለገ ይፈጽመዋል። ደሞ ትልቅ ነገር ከባድ ብዙ ነገር የሚባልም ነገር የለም እሱ ዘንዳ። ሁሉም ነገር እኩል ነው። ሁን ካለው መሆን ብቻ ነው ያለበት ማለት ነው። ታዲያ እንግዲህ በዚህ መልክ ጌታ ራሱን የሚያስተዋውቀው ለምንድን ነው? እኔን የሚያክል እኔን የሚወዳደር እኔን የሚተካ ምንም ነገር የለምና ስለዚህ በዚህ መልክ አውቃችሁ ለኔ ብቻ ታማኞችና አገልጋዮች ሁኑ፣ ሌሎቹ አያዋጣችሁም የናንተው ቢጤ ደካሞች ናቸው ወደሚለው እንድምታ ለመውሰድ ነው ማለት ነው። هو الذي الله ማለት አሁን የሚያነው خلقكم እናንተን ካልነበራችሁ ያስገኛችሁና የፈጠራችሁ እና የሁላችሁም እንግዲህ መገኛ ምንጩ እሱ ነው ማለት ነው። አንተ ራስህን በራስህ አልፈጠርክም ወይም ደግሞ ወላጆች አልፈጠሩህም ወይም ለዛ ውጭ ያለ ማንም ኃይል ሊያመጣህ አልቻለም ማለት ነው። ሁሉንም ካልነበረ እንዲገኝና እንዲመጣ ያደረገው አላህ ነው። ስለዚህ ሁሉን ነገር ያመጣው ባለቤቱ እሱ ከሆነ ሁሉም ፍጥረታት ደግሞ በአንድ ተስማምተው እሱን ነው መገዛት ያለባቸው። አገፈን የፈጠሪያችሁት ያበቃ ለማን ትገዛላችሁ ነው። ፈሚንኩም ካፊሩን ታዳ ሁላችሁንም እኔ ካልነበራችሁ አስገኝቻችሁ እያለሁኝ የሚያሳዝነው ከናንተ መካከል ይሄን ትልቁም ነገር ዘንግቶ ከናንተ መካከል ካዲ ይገኛል ይላል። እና ይሄ ይጠበቃል ከሰው ልጅ ከአቂሎች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከናንተ መካከል የለየለት ካዲ አለ። ወሚንኩም ሙእሚን ደግነቱ ሁላችሁም አይደላችሁም ከናንተም ደግሞ አማኞች አሉ። የሚጠበቅባችሁ ግን እንደኔ ደረጃ ሁላችሁም አማኞች ልትሆኑ ነበር። والله بما تعملون بصير እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምትሰሩት ነገር ሁሉ ጥልቅ ተመልካች ነው። እንግዲህ የፈለጋችሁትን ስሩ የፈለጋችሁትን አውሩ ያደረጋችሁት ሁሉ ነገር እኔ በጥልቅ እከታተለዋለሁና እታዘበዋለሁ። በዛ አንፃር ውጤታችሁን እንደምሰጣችሁ አውቃችሁ የሚበጃችሁን ስሩ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደተለመደው በተለይ ያው በመካ ሱራዎች ይህን ጉዳይ ነው የሚያተኩርበት ማለት ነው። አሁን ግን የሚገርመው በመዲና ሱራ ላይ በጣም ተውሂድ ተረጋገጠና ታወቀ ተተባለ በኋላ እንደ አዲስ አድርጎ ራሱን የሚያስተዋውቅበት ሁኔታ ተከሰተ። እና ሰዎች ብዙ ጊዜ ቢነግሯቸውም ቢመክሯቸውም ታጥቦ ጭቃ ናቸውና አሁንም ወደ ስተት ስለሚሄዱ ተተውሂድ ስለሚንሸራተቱ እንደገና ለማጠንከር ሲል ነው ይሄን የሚለው ማለት ነው። هذا صلى الله عليه وسلم ترافعهم بكتاون ملسبتال